क्वेश्चन 24 ध्यान राखजो। नियमित चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्रना समतल में ज राखेल विद्युत प्रवाह धारित लंबचोरस गूंचड़ा पर लागता टॉर्कનું सूत्र तारवो। आंसर आकृति में ABCD लंबचोरस गूंचड़ू चुंबकीय क्षेत्र में एवी रीते राख्યું છે કે જેથી ગૂંચળાનું સમતલ चुंबकीय क्षेत्र में ज रहे। अहींया आ चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ साउथ एनी वच्चे आ लंबचोरस गूंचड़ू ABCD। ध्यान राखजो अहींया आ पहोळाई B अने आ लंबाई A लीधेली छे। एनी साथे अहींया बेटरी जोड़ी प्रवाह पसार करी शकाय। आ बे ब्रश छे। अहींया बंने वच्चेनुं लंब अंतर आपणे B अने C वच्चेनुं आ एक्जेक्ट मध्य बिंदु एटले चुंबकीय चाक मात्रा कहीशुं तो अहींया F2 बळ अहींया Fa आखुं ए अर्धुं A/2 धारो के ABCD गूंचड़ामां वहेतो प्रवाह I AB बराबर DC बराबर B अने AD बराबर BC बराबर A बाजुनी लंबाई छे। क्षेत्रफळ एटले A × B। आ चुंबकीय क्षेत्र गूंचड़ानी बाजुओ AD અને BC पर कोई बळ लागतुं नथी कारण के बाजुओ माटे IA અને B सदिश परस्पर समांतर होवाथी मोड ऑफ F सदिश बराबर IA सदिश क्रॉस B सदिश बराबर IAB sin 0 गूंचड़ानी बाजू AB અને CD चुंबकीय क्षेत्रने लंब रूपे छे। AB बाजू पर लागतुं बळ मोड ऑफ F1 बराबर IB सदिश क्रॉस B सदिश बराबर IBB sin π/2 बराबर IBB समीकरण 2। जमणा हाथना पंजाना नियम मुजब आ बळयुग्मना समतलने लंब अंदर तरफ होय छे। गूंचड़ानी सीडी बाजू पर लागतुं बळ अहींया आपणे कही शकाय ऑफ F2 बराबर मोड ऑफ IB सदिश क्रॉस B सदिश बराबर IBB sin π/2 बराबर IBB बराबर F1 समीकरण 3। आ बळ गूंचड़ामां समतलने लंब 12 तरफ छे। F1 सदिश और F2 सदिश समान मूल्यना परस्पर विरुद्ध दिशा में तथा एक रेखस्थ न होवाथी परिणामी बळ शून्य थशे। परंतु आ बळो बळयुग्म रचશે। आ बळयुग्म टॉर्क उत्पन्न करे छे। आ टॉर्क ने गूंचड़ाने विषम घड़ी दिशा में घुमावવાનો प्रयत्न करे छे। गूंचड़ा परનું परिणामी टॉर्क बराबर टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 बराबर F1 × A/2 प्लस F2 × A/2 बराबर IBB A/2 प्लस IBB A/2 बराबर IABB A × B એટલે क्षेत्रफળ એટલે टॉर्क बराबर IAB समीकरण 3। क्वेश्चन 25 नियमित चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र B सदिशना समतल साथे कोई खूणो बनावे तेम राखेला विद्युत प्रवाह धारित लंबचोरस गूंचड़ा पर लागता टॉर्कનું सूत्र मेळવો। आ पण एक अगत्यनी थियरी छे, ध्यान राखजो। आकृति में दर्शाव्या प्रमाणे नियमित चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र B सदिशना समतल में विद्युत प्रवाह धारित ABCD लंबचोरस गूंचड़ू गोठव्युं छे। गूंचड़ाना समतल ने दोरेला लंब चुंबकीय क्षेत्र B सदिश साथे थीटा खूणो रचे छे। BC અને DA बाजुओं पर लागता बळो समान मूल्यना परस्पर विरुद्ध दिशा में तथा BC और DA ना द्रव्यमान केंद्र ने जोड़ती रेखा पर एक ज रेखा में लागे छे। तेथी आ बळो एकबीजाने नाबूद करे छे जेथी परिणामी बळ के टॉर्क लागतुं नथी। आ समजवा माटे अहींया आकृति छे आगळना जेवुं छे पण अहींया गूंचळुं थीटा खूणे छे। N અને S ABCD अहींयाथी प्रवाह I पसार थाय छे तो आ स्थितिमां अहींया बळ परस्पर विरुद्ध दिशा में એટલે BC અને AD चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय बळ आपणे टॉर्क नहीं आपतुं। आ AB અને CD अहींया बळ અને अहींया बळ लागशे तो आ F1 सदिश आ F2 सदिश आ A/2 sin थीटा कारण के आ खूणो थीटा तो एना नजीकनो कॉस दूरनो साइन એટલે अहींया आपणे कही शकाशे आ A/2 sin थीटा घटको ज आपणने अहींया चुंबकीय क्षेत्र आपशे एवुं कहेवाशे। तो आ स्थितिमां अहींया टॉर्क लागतुं नथी। AB અને CD बाजुओं परना बळो
F1 સદિશ અને F2 સદિશ છે, તેઓ એક રેખસ નથી, આથી બળયુગ્મ ઉદ્ભવે છે. આ બળનું મૂલ્ય F1 બરાબર F2 બરાબર IBB છે. આકૃતિ બીમાં AD છેડા તરફથી જોતા દેખાતું દ્રશ્ય દર્શાવ્યું છે અને તે બળયુગ્મ રચતા બે બળો F1 અને F2 દર્શાવે છે. ગુચરા પર લાગતા ટોર્કનું મૂલ્ય ટોર્ક બરાબર ટોર્ક1 પ્લસ ટોર્ક2. ટોર્ક બરાબર F1 કૌંસમાં A/2 sin θ પ્લસ F2 ઇન્ટુ A/2 sin θ. તો ટોર્ક બરાબર IBB A sin θ. ટોર્ક બરાબર IAB B sin θ બરાબર IAB sin θ. સમીકરણ 2 માટે ટોર્ક બરાબર IA સદિશ ક્રોસ B સદિશ સમીકરણ 2. અહીં IA સદિશ બરાબર M સદિશ સમીકરણ 3. M સદિશ એ વિદ્યુત પ્રવાહ ધારિત ગુચરાની ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ. જમણા હાથમાં રાખેલ સ્ક્રૂની અક્ષ ગુચરાના સમતલને લંબ રૂપે રહે તેમ ગોઠવીને સ્ક્રૂને વિદ્યુત પ્રવાહની દિશામાં ભ્રમણ આપતા સ્ક્રૂ જે દિશામાં આગળ વધે તે ગુચરાના ડાયપોલ મોમેન્ટ M સદિશની દિશા ગણાય છે. M સદિશ અને B સદિશ વચ્ચેનો ખૂણો થીટા હોવાથી સમીકરણ 2 અને સમીકરણ 3 પરથી ટોર્ક સદિશ બરાબર M સદિશ ક્રોસ B સદિશ સમીકરણ 4. મોડ ઓફ ટોર્ક બરાબર MB sin θ. જો ગુચરાને n આંટા હોય તો ટોર્ક સદિશ બરાબર NIA સદિશ ક્રોસ B સદિશ સમીકરણ 5. મોડ ઓફ ટોર્ક એટલે B ના sin θ સમીકરણ 6 કહી શકાશે. નોંધ: ગુચરામાં વહેતા પ્રવાહને તેના ક્ષેત્રફળ સદિશના ગુણાકારને ગુચરાનું ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ કહેવાય. M બરાબર ટોર્ક અપન B sin θ પરથી સમાન ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં એકમ ચુંબકીય ક્ષેત્ર દીઠ ક્ષેત્રને લંબ રૂપે લાગતા ટોર્કને ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ M કહેવાય. જો થીટા બરાબર 0 તો ટોર્ક બરાબર 0 સંતુલન સ્થિતિમાં, પરંતુ જો થીટા બરાબર 180 તો ટોર્ક બરાબર 0 ત્યારે ગુચરું અસંતુલન પ્રાપ્ત કરે છે. જો થીટા બરાબર π/2 તો ટોર્ક બરાબર MB મહત્તમ સંતુલન પ્રાપ્ત કરે. તેનો SI એકમ જૂલ પર ટેસ્લા, એમ્પિયર ઇન્ટુ મીટર સ્ક્વેર. તેનું પારિમાણિક સૂત્ર M0 L2 T0 A1. ક્વેશ્ચન 26. ચુંબકીય ડાયપોલ તરીકે વિદ્યુત પ્રવાહ ધારિત વર્તુળાકાર ગુચરાની અક્ષ પરના બિંદુએ ચુંબકીય ક્ષેત્રનું સૂત્ર મેળવો. આ દાખલા MCQ માટે અગત્યનું. I વિદ્યુત પ્રવાહ ધારિત R ત્રિજ્યાના વર્તુળાકાર ગુચરા વડે તેની અક્ષ પરના તેના કેન્દ્રથી x અંતરે ઉદ્ભવતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર નીચેના સૂત્ર પ્રમાણે મળે છે. B બરાબર μ0 I² અપન 2 x² પ્લસ R² 3/2 સમીકરણ 1. અહીં x ઇઝ વેરી મચ ગ્રેટર દેન R માટે R ને અવગણતા. B બરાબર μ0 I R² અપન 2 x³ સમીકરણ 2. B બરાબર μ0 I પાઈ R² અપન 2 પાઈ x³. હવે પાઈ R² બરાબર એ ગુચરાનું ક્ષેત્રફળ, તો B બરાબર μ0 IA અપન 2 પાઈ x³. IA બરાબર M ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ લેતા B બરાબર μ0 I M અપન 2 પાઈ x³ બરાબર μ0 2M અપન 4 પાઈ x³. સદિશ સ્વરૂપે B સદિશ બરાબર μ0 અપન 4 પાઈ 2M સદિશ અપન x³ સમીકરણ નંબર 3 આપણે કહી શકાય. જો ક્વેશ્ચન 27. ચુંબકીય ડાયપોલ તરીકે વિદ્યુત પ્રવાહ ધારિત વર્તુળાકાર ગુચરાની અક્ષ પરના બિંદુએ વિષુવરેખા પર લંબ દ્વિભાજકના બિંદુએ ચુંબકીય ક્ષેત્રનું સૂત્ર લખી વિદ્યુત ડાયપોલના વિદ્યુત ક્ષેત્ર સાથે સરખામણી કરો. એટલે પહેલા ચેપ્ટરની સાથે અહીંયા આપણે સરખામણી, ત્યાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર હતું, અહીંયા ચુંબકીય ક્ષેત્ર. ગુચરાની અક્ષ પર ચુંબકીય ક્ષેત્ર B સદિશ બરાબર μ0 અપન 4 પાઈ 2M સદિશ અપન x³ સમીકરણ નંબર 1. વિદ્યુત ડાયપોલની અક્ષ પરનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર E સદિશ બરાબર 2p E સદિશ છેદમાં 4 પાઈ એપ્સિલોન 0 x³ સમીકરણ 2. સમીકરણ 1 અને સમીકરણ 2 સરખાવતા μ0 બરાબર 1 અપન એપ્સિલોન 0. ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ M સદિશ બરાબર વિદ્યુત ડાયપોલ મોમેન્ટ P E સદિશ. ચુંબકીય ક્ષેત્ર B સદિશ બરાબર વિદ્યુત ક્ષેત્ર E સદિશ.
એટલે સૂત્રમાં આવી સરખામણી કરી શકાય। ચુંબકીય ડાયપોલના વિષુવરેખાના લંબ દ્વિભાજક પરના બિંદુએ બી સદિશ બરાબર μ0/4π m સદિશ અપન x³ સમીકરણ 3। વિદ્યુત ડાયપોલના વિષુવરેખા પર લંબ દ્વિભાજક પરના બિંદુએ E સદિશ બરાબર PE સદિશ 4πε0 x³ સમીકરણ નંબર 4 આપણે કહીએ। ચલો જો વિદ્યાર્થી મિત્રો ક્વેશ્ચન 27, ચુંબકીય ડાયપોલ તરીકે વિદ્યુત પ્રવાહ ધારિત વર્તુળાકાર ગૂંચળાની અક્ષ પરના બિંદુએ અને વિષુવરેખા પર લંબ દ્વિભાજકના બિંદુએ ચુંબકીય ક્ષેત્રનું સૂત્ર લખી વિદ્યુત ડાયપોલના વિદ્યુત ક્ષેત્ર સાથે સરખામણી કરો। જવાબ, ગૂંચળાની અક્ષ પર ચુંબકીય ક્ષેત્ર બી સદિશ બરાબર μ0/4π2m સદિશ અપન x³ સમીકરણ નંબર 1। વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિદ્યુત ડાયપોલની અક્ષ પરનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર તો E સદિશ બરાબર 2PE સદિશ અપન 4πε0 x³ સમીકરણ 2। સમીકરણ 1 અને સમીકરણ 2 સરખાવો તો μ0 એની જગ્યાએ 1/ε0, ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ m સદિશ એની જગ્યાએ વિદ્યુત ડાયપોલ મોમેન્ટ PE સદિશ, ચુંબકીય ક્ષેત્ર B સદિશ એની જગ્યાએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર E સદિશ, આવી સરખામણી થઈ શકે। ચુંબકીય ડાયપોલના વિષુવરેખા લંબ દ્વિભાજક પરના બિંદુએ B સદિશ બરાબર μ0/4πm સદિશ અપન x³ સમીકરણ 3। વિદ્યુત ડાયપોલના વિષુવરેખા એટલે લંબ દ્વિભાજક પરના બિંદુએ E સદિશ બરાબર PE સદિશ છેદમાં 4πε0 x³ સમીકરણ 4। ક્વેશ્ચન 28, વિદ્યુત પ્રવાહ ધારિત ગૂંચળાની બે લાક્ષણિકતાઓ જણાવો અને તે પરથી વિદ્યુત પ્રવાહનું સૂચન જણાવો। બે લાક્ષણિકતાઓ, 1. ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરે છે અને મોટા અંતરો માટે ચુંબકીય ડાયપોલ તરીકે વર્તે છે। ચુંબકીય સોયની માફક ટોર્ક અનુભવે છે। આ પરથી એમ્પિયરે સૂચન કર્યું કે બધું જ ચુંબકત્વ ભ્રમણ કરતા વર્તુળ માર્ગે વિદ્યુત પ્રવાહોને આભારી છે। આ થોડા અંશે સાચું પણ લાગે છે અને હજી સુધી કોઈ પણ એક ધ્રુવી ચુંબક જોવા મળતું આવ્યું નથી। એટલે આપણને ખબર છે એકલો નોર્થ કે એકલો સાઉથ ક્યારેય શક્ય નથી, બંને જોડકામાં જ હોય। જ્યારે વિદ્યુત ભાર ધન અને ઋણ જુદા મળી શકે પણ ચુંબકીય ધ્રુવો અલગ નથી। આમ છતાં ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોન જેવા પ્રાથમિક કણો જે આંતરિક ચુંબકીય મોમેન્ટ ધરાવે છે જે ભ્રમણ કરતા વિદ્યુત પ્રવાહ પર આધારિત નથી। ન્યુક્લિયસની નવો ક્વેશ્ચન, ન્યુક્લિયસની પડતા મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ધ્યાન રાખજો, 2 માર્ક 3 માર્ક માટે। ન્યુક્લિયસની ફરતે પરિભ્રમણ કરતા ઇલેક્ટ્રોનની ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટનું સૂત્ર મેળવો અથવા કક્ષીય ડાયપોલ મોમેન્ટનું સૂત્ર। ગાયરોમેગ્નેટિક ગુણોત્તર સમજાવો। જવાબ, આકૃતિમાં હાઇડ્રોજન પરમાણુના બોર મોડેલ દર્શાવ્યું છે। વિદ્યુત ભાર -E ધરાવતા ઇલેક્ટ્રોન Ze વિદ્યુત ભાર ધરાવતા સ્થિર અને ભારે ન્યુક્લિયસની આસપાસ નિયમિત વર્તુળાકાર કરે છે, અહીંયા વર્તુળાકાર ગતિ કરે છે અને વિદ્યુત પ્રવાહ I રચે છે। આ ધ્યાન રાખજો, હાઇડ્રોજન પરમાણુનું રેખાચિત્ર અથવા કોઈ પરમાણુનું રેખાચિત્ર, ન્યુક્લિયસનો વીજભાર Ze, આજુબાજુ ઇલેક્ટ્રોન પરિભ્રમણ કરે છે। અહીંયા I બરાબર Q/T પરથી E/T સમીકરણ 1, જ્યાં T પરિભ્રમણ સમય આવર્તકાળ। ધારો કે R એ ઇલેક્ટ્રોનની કક્ષાની ત્રિજ્યા તથા V એ કક્ષીય ઝડપ છે। આથી V બરાબર 2πr/T માટે T બરાબર 2πr/V સમીકરણ 2। સમીકરણ 1 અને સમીકરણ 2 પરથી વિદ્યુત પ્રવાહ I બરાબર EV/2πr। આ વિદ્યુત પ્રવાહ ધ્યાન રાખજો, જ્યારે વર્તુળાકાર ગતિ ત્યારે I બરાબર EV/2πr સમીકરણ 3। આ પરિભ્રમણ કરતા ઇલેક્ટ્રોનથી રચાતા વિદ્યુત પ્રવાહ સાથે સંકળાયેલ ચુંબકીય મોમેન્ટ મળે છે, જેને સામાન્ય રીતે μL વડે દર્શાવાય। μL બરાબર IA એટલે I πr²। સમીકરણ 3 પરથી કિંમત મૂકીશું તો EV/2πr πr² માટે μL બરાબર EVR/2 સમીકરણ 4। આ ચુંબકીય મોમેન્ટની દિશા આકૃતિમાં
દર્શાવ્યા પ્રમાણે પૃષ્ઠના સમતલમાં અંદરની તરફ છે. સમીકરણ 4ની જમણી બાજુએ ઇલેક્ટ્રોનના દળ me વડે ગુણતા અને ભાગતા μL બરાબર E/2 me MEVER. અહીં MEVER બરાબર ઇલેક્ટ્રોનનું કક્ષીય વેગમાન માટે μL બરાબર E/2 MEL. સમીકરણ 5 સદિશની રીતે μL સદિશ બરાબર -E/2 MEL સદિશ. સમીકરણ 6 ઋણ ચિહ્ન અહીંયા દર્શાવે છે કે ઇલેક્ટ્રોનનું કોણીય વેગમાન L સદિશ ચુંબકીય મોમેન્ટની વિરુદ્ધ દિશામાં હોય છે. જો -E વિદ્યુતભારવાળા ઇલેક્ટ્રોનના સ્થાને Q વિદ્યુતભારિત કણ લીધો હોય તો કોણીય વેગમાન અને ચુંબકીય મોમેન્ટ એક જ દિશામાં હોય. સમીકરણ 5 પરથી μL અને L નો ગુણોત્તર લેતા μL/L બરાબર E/2 me. આ ગુણોત્તરને ગાયરોમેગ્નેટિક રેશિયો કહે છે. ઇલેક્ટ્રોન માટે તેનું મૂલ્ય 8.8 × 1010 કુલમ્બ પર કિલોગ્રામ છે, જે પ્રયોગ દ્વારા ચકાસવામાં આવ્યું છે. નોંધ ધ્યાન રાખજો, આવું MCQમાં પૂછી શકે છે. ગાયરોમેગ્નેટિક રેશિયોનું મૂલ્ય 8.8 × 10⁷ કુલમ્બ પર ગ્રામ. તેનું પારિમાણિક સૂત્ર M-1L0T1A1 એટલે 1011 પહેલું માઇનસ. ક્વેશ્ચન 30 આ પણ અગત્યનો 2 માર્ક માટે બોરના પ્રથમ અધિતર્કની મદદથી બોર મેગ્નેટોન સમજાવો. બોરે અધિતર્કે આપ્યો કે કોણીય વેગમાન અમુક વિભિન્ન મૂલ્યોનો સમૂહ ધરાવે છે, જેને બોરની ક્વોન્ટમીકરણની શરત કહે છે. એનો પહેલો અધિતર્કનું સૂત્ર L બરાબર NH/2π, જ્યાં N એ વાસ્તવિક સંખ્યા છે, ક્વોન્ટમ નંબર કહેવાય 1 2 3. H એ પ્લાન્ક અચળાંક તરીકે ઓળખીશું 6.625 × 10⁻34 જૂલ ઇન્ટુ સેકન્ડ. આપણે જાણીએ છીએ કે μL મીન બરાબર E/2 me into L. E/2 me NH/2π. અહીંયા ક્વોન્ટમ નંબર 1 લઈએ તો μL મીન બરાબર E/2 me H/2π બરાબર 1.6 × 10⁻19 છેદમાં 2 × 9.1 × 10⁻31 × 6.63 × 10⁻34 ભાગ્યા 2/3.14. તો આપણને μL મિનિમમ 9.27 × 10⁻24 એમ્પિયર × મીટર સ્ક્વેર મળે છે. અહીં મિનિમમ એ લઘુત્તમ મૂલ્ય દર્શાવે છે. μLના આ લઘુત્તમ મૂલ્યને બોર મેગ્નેટોન કહેવાય. આને બોર મેગ્નેટોન તરીકે ઓળખીશું. ધ્યાન રાખજો, પ્લેન્ક અચળાંકનું પારિમાણિક સૂત્ર પૂછે તો કોણીય વેગમાનનું છે M1L2T-1. M1L2T-1 આપણે લખી શકીશું. ક્વેશ્ચન 31 કક્ષીય ચુંબકીય ચાકમાત્રા અને સ્પિન ચુંબકીય ચાકમાત્રા સમજાવો. વર્તુળમય ગતિ કરતા કોઈ પણ વિદ્યુત ભાર સાથે ચુંબકીય મોમેન્ટ સંકળાયેલી છે, જેને કક્ષીય ચુંબકીય ચાકમાત્રા મોમેન્ટ કહે છે. μL બરાબર E/2 MEL. ઇલેક્ટ્રોનને આંતરિક પ્રાકૃતિક ચુંબકીય મોમેન્ટ પણ હોય છે, જેનું મૂલ્ય 9.27 × 10⁻24 એમ્પિયર × મીટર સ્ક્વેર જેટલું હોય છે, જેને સ્પિન ચાકમાત્રા મોમેન્ટ કહેવાય છે. ઇલેક્ટ્રોન એ પ્રાથમિક કણ છે, તેને ભમરડા કે પૃથ્વીની જેમ ફરવા માટે કોઈ અક્ષ હોતી નથી. આમ છતાં તે આંતરિક ચુંબકીય મોમેન્ટ ધરાવે છે એવું આપણે કહી શકાશે. ચલો જો આગળ જઈએ તો ક્વેશ્ચન 32 ગેલોમીટર એટલે શું, તેનો ઉપયોગ, સિદ્ધાંત અને રચના સમજાવો. વિદ્યુત પ્રવાહ કે વોલ્ટેજ માપનાર પાયાના ઉપકરણને ગેલ્વેનોમીટર કહેવાય. સૂક્ષ્મ પ્રવાહના માપન તથા તેની હાજરીની નોંધ લેવા માટે ગેલોમીટરનો ઉપયોગ થાય છે. ગેલોમીટરની રચનામાં યોગ્ય ફેરફાર કરીને વિદ્યુત પ્રવાહનું માપન કરે તેવા એમીટર, મિલીએમ્પિયર, માઇક્રો એમીટર બનાવવામાં આવે છે.
આ ઉપરાંત તેની રચનામાં યોગ્ય ફેરફાર કરીને વોલ્ટેજ માપક સાધન વોલ્ટમીટર પણ બનાવાય છે. ગેલ્વેનોમીટરની રચના અહીંયા આપણે આકૃતિમાં દર્શાવી છે. આ ચુંબકીય ક્ષેત્ર, આ લંબચોરસ ગૂંચળું, આ સ્પ્રિંગ, અહીંયા આકારનું ગૂંચળું ખૂબ જ પાતળા તારનું, તેની સાથે દર્શક કાંટો, આની પાછળ નરમ લોખંડનો નળાકાર, આવી રચના છે. ગેલ્વેનોમીટરની રચનામાં પ્રબળ લોહ ચુંબકના બે અંતર્ગોળ અને નળાકાર ધ્રુવો વચ્ચે હલકી લંબચોરસ ફ્રેમ પર પાતળા તાંબાના તાર વીંટાળી બનાવેલ લંબચોરસ ગૂંચળાને ઘર્ષણ રહિત આધારો પર ભ્રમણ કરી શકે તેમ અહીંયા આપણે ગોઠવવામાં આવે છે. અહીંયા એકદમ પાતળા તાંબાના તારનું ગૂંચળું મુક્ત રીતે પરિભ્રમણ કરી શકે તેવી ગોઠવણ કરેલી. ત્રિજ્યાવર્તી કેન્દ્રવર્તી સમાન ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરવા માટે ગૂંચળાની અક્ષ પર ગૂંચળાને અડકે નહીં તે રીતે નરમ લોખંડનો નાનો નળાકાર રાખવામાં આવે છે. આ નળાકારના લીધે બે ધ્રુવોની વચ્ચેના વિસ્તારમાં સમાન ચુંબકીય ક્ષેત્ર મળે છે. તેથી ગૂંચળાના ભ્રમણની કોઈ પણ સ્થિતિમાં ગૂંચળાના ક્ષેત્રફળ A સદિશ અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર B સદિશ વચ્ચેનો ખૂણો 90 ડિગ્રી રહે છે. તેથી ગૂંચળા પર ટોર્ક બરાબર B ના સાઇન થીટા અનુસાર મહત્તમ લાગે છે. તેથી ગૂંચળું કોણાવર્તન ભ્રમણ થાય છે. ગૂંચળાનું ભ્રમણ થતાં તેના છેડે રાખેલી કમાન એસપીમાં એટલે સ્પ્રિંગમાં પુનઃસ્થાપક ટોર્ક ઉદ્ભવે છે અને ગૂંચળું સ્થિર કોણાવર્તન દર્શાવે છે. ગૂંચળા સાથે જોડેલા દર્શકની મદદથી સ્થિર કોણાવર્તન જાણી શકાય છે. આ દર્શક યોગ્ય સ્કેલ પર ફરી શકે તેવી ગોઠવણ કરેલી હોય છે અને સ્કેલમાં શૂન્યાંક મધ્યમાં રાખેલો હોય છે. તેથી વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા જાણી શકાય છે. સિદ્ધાંત: સમાન ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં વિદ્યુત પ્રવાહ ધારિત ગૂંચળાને લટકાવતા તેના પર ટોર્ક લાગે છે, પરિણામે તેનું કોણાવર્તન થાય છે. 33મો ક્વેશ્ચન, ગેલ્વેનોમીટરનું કાર્ય સમજાવો. આ દાખલા MCQ માટે પણ ધ્યાન રાખજો. થિયરી બરાબર, આકૃતિ આગળની દોરવાની છે એની એ જ. ગેલ્વેનોમીટરના ગૂંચળામાંથી I પ્રવાહ પસાર કરતા તેમાં ઉદ્ભવતું ટોર્ક બરાબર B ના સાઇન થીટા. સમીકરણ 1. ત્રિજ્યાવર્તી ચુંબકીય ક્ષેત્રના કારણે ગૂંચળાનો પૃષ્ઠ સદિશ A સદિશ અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર B સદિશ સામે હંમેશા થીટા બરાબર 90 ખૂણો રચે છે. તેથી ટોર્ક મહત્તમ મળે છે. ટોર્ક મેક્સિમમ બરાબર B ના. સમીકરણ 2. આ ટોર્કના કારણે ગૂંચળું કોણાવર્તન અનુભવે છે. આ કોણાવર્તનના કારણે કમાન આકાર સ્પ્રિંગમાં ફાઈ જેટલો બળ ચડે છે. સ્પ્રિંગમાં ઉદ્ભવતું પુનઃસ્થાપક ટોર્ક ચલે છે ફાઈ, માટે ટોર્ક બરાબર K ફાઈ. આ ટોર્ક મહત્તમ ટોર્કને સમતુલે છે. તેથી ગૂંચળું સ્થિર કોણાવર્તન એટલે કે ટોર્ક બરાબર ટોર્ક મેક્સિમમ એટલે પુનઃસ્થાપક ટોર્ક K ફાઈ બરાબર B ના, માટે ફાઈ બરાબર B NA ઇન્ટુ I છેદમાં K. સમીકરણ 4. અહીં K ને સ્પ્રિંગનો બળ અચળાંક, ધ્યાન રાખજો બળ નથી બળ અચળાંક કહે છે, માટે ફાઈ ચલે છે I, જે ગેલ્વેનોમીટરનો સિદ્ધાંત દર્શાવે છે. નોંધ: એકમ બળ દીઠ લાગતા પુનઃસ્થાપક ટોર્કને કમાન આકાર સ્પ્રિંગનો બળ અચળાંક કહે છે. ટાઉ બરાબર K ફાઈ ઇમ્પ્લાઇઝ K બરાબર ટોર્ક ફાઈ. તેથી SI એકમ જૂલ અપન રેડિયન, કિલોગ્રામ મીટર સ્ક્વેર અપન સેકન્ડ સ્ક્વેર રેડિયન. K નું પારિમાણિક સૂત્ર M1L2T-2 છે. 34મો ક્વેશ્ચન, ગેલ્વેનોમીટરને સીધું પ્રવાહ માપવા માટે નડતી મુશ્કેલીઓ જણાવો અને તેનું નિવારણ સમજાવો. ગેલ્વેનોમીટરને વિદ્યુત પ્રવાહ માપવા માટે સીધું જ એમીટરની જેમ પરિપથમાં ન જોડી શકાયા માટેના બે કારણો છે. એટલે અહીંયા આકૃતિમાં ધ્યાન રાખજો, હંમેશા શ્રેણીમાં જોડાય પ્રવાહ માપક સાધન બરાબર.
તો આ ગેલોમીટર આરજી એનો અવરોધ છે. ગેલોમીટર ખૂબ જ સંવેદનશીલ સાધન છે. માઇક્રો એમ્પિયરના ક્રમમાં વિદ્યુત પ્રવાહ માટે પણ તે પૂર્ણ સ્કેલ આવર્તન દર્શાવે છે. તેથી વ્યવહારમાં મળતા પ્રવાહો ન માપી શકાય. બીજું, વિદ્યુત પ્રવાહ માટે ગેલોમીટર શ્રેણીમાં જોડવું પડે છે. આમ કરતા પરિપથમાં અવરોધ ગેલોમીટરનો અવરોધ ઉમેરાય અને મૂળ પ્રવાહ I બદલાય ને I' થાય છે. વળી ગેલોમીટરની રચનામાં ગૂંચળાનો તાર ખૂબ જ પાતળો હોય છે. તેથી વધુ પ્રવાહ પસાર કરતા I²RT પ્રમાણે ઉષ્મા ઉર્જા ઉત્પન્ન થઈ ગૂંચળું બળી જવાનો ભય રહે છે. નિવારણ કઈ રીતે આ નિવારી શકાશે? તો ગેલોમીટરને સીધું જ એમીટરની જેમ પરિપથમાં જોડતા મુશ્કેલીનું નિવારણ કરવા માટે શંટનો ઉપયોગ કરાય. બરાબર, ધ્યાન રાખજો, અહીંયા નિવારણ કરવા માટે ઉપયોગી છે શંટ. શંટ એટલે ગેલોમીટરને સમાંતર. ગેલોમીટરનો અવરોધ કરતા નાના મૂલ્યનો અવરોધ, જે અવરોધ જોડવામાં આવે છે તેને શંટ RS સ્મોલ RS કહીશું. શંટ ગેલોમીટરને સમાંતર જોડેલો હોય છે તેનો અવરોધ RS ગેલોમીટરના અવરોધ RG કરતાં ખૂબ ઓછો હોય છે. તેથી વધારે પ્રવાહ શંટમાંથી પસાર થશે, નહિવત પ્રવાહ ગેલોમીટરમાંથી પસાર થશે. તેથી ગૂંચળું બળી જવાનો ભય રહેતો નથી. બીજું, ગેલોમીટર અને શંટનો સંયુક્ત અવરોધ RG' બરાબર RG/RS અપન RG પ્લસ RS. કારણ કે સમાંતર છે એટલે સમતુલ્ય અવરોધ. અને એ મીટરનો અવરોધ પ્રવાહ મીટરનો અવરોધ કહેવાય RG' RG/RS અપન RG પ્લસ RS. અહીંયા છેદમાં RG ઇઝ વેરી મચ ગ્રેટર દેન RS થવાથી RS ને અવગણતા RG' બરાબર RG/RS અપન RG. તો RG ઉડી જશે એટલે RG' બરાબર RS. RSનું મૂલ્ય પરિપથના અવરોધ R કરતા પ્રમાણમાં નાનું હોવાથી પ્રવાહ બદલાતો નથી. ક્વેશ્ચન 35, શંટ એટલે શું તેનું સૂત્ર મેળવો. ધ્યાન રાખજો, એક 2 માર્કમાં પૂછવું હોય તો પૂછી શકાય એવો અગત્યનો ક્વેશ્ચન. શંટ ગેલોમીટરને સમાંતર ગેલોમીટરના અવરોધ કરતા નાના મૂલ્યનો જે અવરોધ જોડવામાં આવે તેને શંટ કહેવાય. અહીંયા આકૃતિ ધ્યાન રાખજો. G ગેલોમીટર એનો અવરોધ RG, એની સમાંતરમાં RS. ગેલોમીટરનો અવરોધ RG છે, તેમાંથી પસાર થતો પ્રવાહ IG છે. શંટનો અવરોધ RS છે, તેમાંથી પસાર થતો પ્રવાહ I-IG છે. બંધ પરિપથ ABCD એ લઈએ તો કિર્ચોફનો બીજો નિયમ અથવા બંધ ગાળાનો નિયમ, તો -IG/RG પ્લસ RS I-IG બરાબર 0. કોઈ બેટરી નથી. RS × I-IG બરાબર IG/RG. માટે RS બરાબર IG/RG છેદમાં I-IG સમીકરણ 1. અહીં I એ મીટરની પ્રવાહ ક્ષમતા, IG ગેલોમીટરની પ્રવાહ ક્ષમતા. શંટનો એકમ ઓહ્મ, કિલોગ્રામ મીટર સ્ક્વેર અપન સેકન્ડ સ્ક્વેર એમ્પિયર. પારિમાણિક સૂત્ર 12/32 માઇનસ આપણે કહી શકીશું. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ જઈશું. ક્વેશ્ચન 36, ગેલોમીટરની પ્રવાહ સંવેદિતા એટલે શું, તે કેવી રીતે વધારી શકાય? શંટની ઉપયોગિતા લખો. ધ્યાન રાખજો, હવેના ક્વેશ્ચનો દાખલા MCQ માટે વધારે અગત્યના છે, JEE નીટ માટે પણ. ગેલ્વેનોમીટર માટે ટોર્ક બરાબર ટોર્ક મેક્સિમમ, K∅ બરાબર B ના માટે phi અપન I બરાબર B અપન K સમીકરણ 1. એકમ પ્રવાહ દીઠ મળતા ગેલોમીટરના કોણાવર્તનને ગેલોમીટરની પ્રવાહ સંવેદિતા કહે છે. તેનો SI એકમ રેડિયન અપન એમ્પિયર. પારિમાણિક સૂત્ર M0 L0 T0 A-1 છે. ગેલ્વેનોમીટરના ગૂંચળાના આંટાઓની સંખ્યા N વધારીને સંવેદિતા વધારી શકાય છે. શંટની ઉપયોગિતા. ગેલ્વેનોમીટરને વધુ મૂલ્યના વિદ્યુત પ્રવાહો સામે રક્ષણ આપે છે. ગેલોમીટરમાંથી એમીટર બનાવવા ઉપયોગી છે. શંટનું મૂલ્ય ઘટાડી એમીટરની રેન્જ વધારી શકાય છે. આ ચોપડીમાં નથી, ધ્યાન રાખજો. ગેલોમીટરમાં પૂર્ણ સ્કેલ આવર્તન મળે છે
ત્યારના વિદ્યુત પ્રવાહને ગેલોમીટરની પ્રવાહ ક્ષમતા IG કહે છે. પ્રવાહ ક્ષમતા n ગણી કરવી હોય તો I બરાબર NIG. જરૂરી શન્ટ RS બરાબર RG IG અપન I માઇનસ IG. અહીં I બરાબર NIG મૂકતા તો RG IG અપન NIG માઇનસ IG. અહીંયા IG RG છેદમાં IG કોમન તો n-1 તો IG ઉડી જશે. તો જરૂરી શન્ટ RS બરાબર RG અપન n-1 એટલે n ગણી કરવા માટે જરૂરી શન્ટનું સૂત્ર. 37મો ક્વેશ્ચન, ગેલોમીટરનો વોલ્ટમીટર તરીકેનો ઉપયોગ જણાવો. ગેલ્વેનોમીટરનો ઉપયોગ પરિપથના આપેલા ઘટકના બે છેડાઓ વચ્ચે વોલ્ટેજ માપવા માટે પણ થઈ શકાય છે. આ ઉપરાંત તેનાથી ખૂબ ઓછો પ્રવાહ પસાર થતો હોવો જોઈએ, નહીતર પરિપથના બે ઘટકો વચ્ચે PD મૂળ મૂલ્ય કરતાં ઓછો મળે. તો અહીંયા જોશો તો અહીંયા આપણે કહી શકાય ગેલ્વેનોમીટર એનો અવરોધ RG, એનું રૂપાંતરણ કરવા માટે અહીંયા શ્રેણીમાં આપણે અવરોધ R જોડેલો છે. આગળ એટલે PD કરતાં બદલાઈ જાય છે એટલે ઓછો મળશે. આ ગેલોમીટર સાથે શ્રેણીમાં મોટો અવરોધ R જોડવામાં આવે છે, જે આકૃતિમાં દર્શાવેલ છે. આમ વોલ્ટમીટરનો અવરોધ RV બરાબર RG પ્લસ R. નોંધ, ગેલોમીટરને વોલ્ટમીટરમાં રૂપાંતર કરવા માટેનો શ્રેણી અવરોધ RS બરાબર V અપન IG માઇનસ RG. આગળ ધ્યાન રાખજો, S શન્ટ માટે હતો, અહીંયા શ્રેણી અવરોધ છે. ગેલોમીટરની વોલ્ટેજ ક્ષમતા V બરાબર IGG. ગેલોમીટરની વોલ્ટેજ ક્ષમતા n ગણી કરવા માટે V બરાબર NIGRG, માટે RS બરાબર V અપન IG માઇનસ RG. તો RS બરાબર NIGRG અપન IG માઇનસ RG. IG ઉડી જશે, RG કોમન ઇન્ટુ n-1. એટલે શ્રેણી અવરોધમાં RS બરાબર RG ઇન્ટુ n-1, શન્ટમાં RS બરાબર RG અપન n-1, અહીંયા RG ઇન્ટુ n-1 છે, એ ધ્યાન રાખજો. 38મો ક્વેશ્ચન, વોલ્ટમીટરની સંવેદિતા એટલે શું તેનું સૂત્ર મેળવો. એકમ વોલ્ટ દીઠ મળતા આવર્તનને વોલ્ટમીટરની સંવેદિતા કહે છે. phi અપન I બરાબર BAN અપન K, માટે phi બરાબર BAN I અપન K. બંને બાજુ V વડે ભાગતા phi અપન V બરાબર BNA અપન K ઇન્ટુ I અપન V. અહીં I અપન V એટલે 1 અપન R ઓહમના નિયમ પરથી, માટે phi અપન V બરાબર BNA અપન K ઇન્ટુ 1 અપન R, જેને વોલ્ટમીટરની સંવેદિતાનું સૂત્ર કહેવાય. વોલ્ટમીટરની સંવેદિતાનું સૂત્ર આપણે phi અપન V ને કહીશું એટલે BNA અપન KR. તેનો SI એકમ રેડિયન પર વોલ્ટ. પારિમાણિક સૂત્ર 1231 પહેલા બે માઇનસ બરાબર 1231 છેલ્લા બે માઇનસ તો વોલ્ટ, પણ અહીંયા 1231 પહેલા બે માઇનસ છે, એ ધ્યાન રાખજો. વોલ્ટમીટરની સંવેદિતા તરીકે ઓળખીશું. થિયરીનો છેલ્લો ક્વેશ્ચન 39મો, સમજાવો કે પ્રવાહ સંવેદિતા વધારીએ તો વોલ્ટેજ સંવેદિતા વધે એવું જરૂરી નથી. એ મીટરની પ્રવાહ સંવેદિતા phi અપન I બરાબર NAB અપન K. સમીકરણ 1. સમીકરણ 1માં આટાની સંખ્યા બમણી કરતા phi ડેશ અપન I બરાબર 2 phi અપન I. સમીકરણ 2. આમ પ્રવાહ સંવેદિતા બમણી થાય છે, પરંતુ ગેલોમીટરનો અવરોધ પણ બમણો થાય છે, કારણ કે આટાની સંખ્યા બમણી કરવી પડી. R ચલે છે L પ્રમાણે અવરોધ પણ બમણો થાય. વોલ્ટેજ સંવેદિતા phi અપન V બરાબર BNA અપન K I અપન V બરાબર BNA અપન KR. સમીકરણ 3. હવે આટાની સંખ્યા બમણી કરતા અવરોધ બમણો થશે, એટલે phi ડેશ અપન V બરાબર B2NA K અપન K2R બરાબર BNA અપન 2R. અહીંયા 2 નીકળી જશે, એટલે phi ડેશ અપન V બરાબર phi અપન V
આમ પ્રવાહ સંવેદિતા વધારીએ તો વોલ્ટેજ સંવેદિતા વધે એવું જરૂરી નથી. એટલે અહીંયા ધ્યાન રાખજો. ચેપ્ટર 4ના થિયરી પોર્શન કમ્પ્લીટ.